کہانی ہے روشنی کی، یہ کہانی ہے حق کی۔ یہ بات ہے اسلام کی، یہ بات ہے اسلام کی ایک ایسی ریاست کی جو آنسوؤں سے بھری ہوئی ایک سچی حقیقت کی داستان ہے، جس میں درد بھی ہے، قربانی بھی، اور اللہ کی بے انتہا رحمت بھی ہے۔ یہ ہے اسلام کی تاریخ کی کہانی، وہی اسلام جس سے دنیا نے عزت اور انصاف سیکھا، وہی اسلام جسے ظلم کے اندھیروں نے روکنا چاہا، لیکن سچ کبھی دبتا نہیں، اور نور کبھی مٹتا نہیں۔ مکہ گرم ریت، خاموش راتیں، اور اس خاموشی میں ایک نور پیدا ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کے آنے سے پہلے دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، ضمیر سو چکے تھے، انسانیت روتے روتے تھک چکی تھی، بے گناہ خون روز بہا دیا جاتا تھا، اولاد ماں باپ کے لیے بوجھ تھی، عورت کو عزت نہ ملتی تھی، غلامی کا راج تھا، دل سخت ہو چکے تھے، مشکل تھے جو راستے وہ آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا جب میرے نبی نے اس دنیا میں قدم، تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اسلام کا آغاز 7ویں صدی میں عرب کے شہر مکہ سے ہوا، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اقرا، پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ یہ وہ لمحہ تھا، جس نے دنیا کا راستہ بدل دیا، یہ وہ رات تھی جب اندھیری دنیا میں روشنی کا دروازہ کھلا، لیکن یہ آغاز آسان نہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی تو مکہ کے سردار سخت دشمن بن گئے، مسلمانوں پر ظلم کیا، کتنے ہی گھر ٹوٹ گئے، کتنے ہی بچوں نے بھوک پیاس دیکھی، کتنی ہی مائیں روئیں، اور کتنے ہی لوگوں کو پتھروں سے زخمی کیا گیا۔ یہ وہ دن تھا جس کو یاد کر کے آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ مگر مسلمان ثابت قدم رہے، کیوں؟ ایمان دل میں زندہ تھا۔ جب ظلم بڑھ گیا تو اللہ کا حکم آیا، ہجرت کرو۔ نبی کا پیغام مکہ سے، ہم آپ کے ساتھ ہجرت کریں گے۔ سوچیں، میرے دادا نے خود اپنی آنکھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے تھے۔ ارے وہ دیکھو چاند کی طرف۔ یہ بات ہے سیرت النبی کی۔ محمد النبی الامی۔ آج ہم دنیا میں اپنی زندگیوں میں اتنا مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم نے کبھی اپنے آپ سے سوال کیا کہ کون تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ابن اسحاق، نبی کی سیرت لکھنا آسان نہیں۔ یہ جو بیڑا تم نے اٹھایا ہے کافی ہمت کا لیکن بہت مشکل کام ہے۔ کتنی بیویاں تھی ان کی، کیا نام تھے ان کے، وہ کون سے سن میں پیدا ہوئے؟ خدیجہ کے انتقال کے بعد میں نے نبی کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ صحیح کہتے ہو، پورا سال ہونے کو آیا۔ اللہ پاک نے آخری نبی کے لیے مکہ کو ہی کیوں چنا، اور کیا قرآن کو بغیر سیرت النبی جانے سمجھا جا سکتا ہے؟ جیسے جیسے میں آپ کو جان رہا ہوں، ہر لمحہ میری محبت آپ کے لیے اور گہری ہوتی جا رہی ہے۔ میرے اسرائیلی بھائی، آپ کا اخلاق ہی آپ کے سچے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ دنیا کی شروعات جہاں لوگ اندھیرے میں تھے، ظلم، ناانصافی، بت پرستی، اور ہر طرف صرف گمراہی تھی، ایسے میں ایک بچہ جس نے دنیا کی سختیوں میں آنکھ کھولی، مگر اس کے دل میں نہ غصہ نہ نفرت، صرف محبت اور سچائی۔ یہ تھا اسلام کی روشنی کا پہلا چراغ۔
वो शख्सियत हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। आपने सख्त जिंदगी देखी मगर दिल बहुत नरम था। भूख की वजह से मैंने पेट पर पत्थर बांधा हुआ है। अल्लाह के नबी ने 2 पत्थर बांधे हुए। लोग आप पर भरोसा करते थे। रुक जाओ, अब इसका फैसला वो ही करेंगे। आपको सादिक और अमीन कह के बुलाया जाता था। ये अमानत उनके पास रखवा दे माँ, वही सबसे ज्यादा सादिक और अमीन है। इस्लाम में बहुत सी जंगें हुई और बहुत लोग शहीद हुए। बदर की जंग, फिर एक दिन बदर की जंग हुई। मुसलमान थोड़े थे, सामान कम था, दुश्मन ज्यादा थे, मगर अल्लाह की मदद आई, मुसलमान जीत गए। ये इस्लाम की पहली फतह थी। इसके बाद जंगे ओहद का गम। जंग की शुरुआत में मुसलमानों ने कुरैश पर गलबा हासिल कर लिया, दुश्मन पीछे हटने लगे। फिर जब इन तीरंदाजों को लगा कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं तो माल गनीमत बटोरने के लिए वो नीचे आ गए। इस मौके का फायदा उठाते हुए कुरैश के माहिर सिपह सलार खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज के साथ पीछे से अचानक हमला कर दिया। इस अचानक हमले से मुसलमानों की सफ़ें टूट गईं और जंग का रुख बदल गया। और फिर मुसलमान जंगे ओहद हार गए। जंगे ओहद में मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हो गए और खुद नबी पाक के चेहरे मुबारक पर जख्म आए। सहाबा रोते रहे। ये वो दिन था जिसको याद करके आज भी दिल दर्द से भर जाता है। जंग खंदक। दुनिया ने इत्तेहाद देखा। जब कुफार ने मदीना को घेर लिया, हजारों दुश्मन बाहर खड़े थे, मुसलमानों ने खंदक खोदी। सर्दी, भूख, थकन, लेकिन ईमान कायम। ये जंग हमें सिखाती है जब कौम मुत्तहिद हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी लगती है। आखिर वो दिन आया जब मुसलमान मक्का में दाखिल हुए। दुनिया ने सोचा था कि आज बदला लिया जाएगा, आज वो लोग सजा पाएंगे जिन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किया था। लेकिन नबी ने कहा, आज तुम सब के लिए माफी है। ये सुनकर सब लोग रो पड़े। ये है इस्लाम का असल चेहरा, माफी, मोहब्बत, इंसानियत। फिर मुसलमानों ने इल्म, साइंस, तिब, हिंदसा, रियाजी, फल्कियात सब में मुसलमानों को आगे बढ़ाया। बगदाद, करतबा, काहिरा दुनिया के सबसे बड़े आलमी शहर बने। इतनी किताबें थी कि लाइब्रेरी में जगह कम हो गई। तमाम दुनिया ने मुसलमानों से सीखा। ये इस्लाम का रोशन दौर था। मगर फिर कुछ टाइम बाद मुसलमान आपस में लड़ने झगड़ने लगे। हुकूमत की ख्वाहिश बढ़ी, बैरूनी हमले हुए, कितनी सल्तनतें टूट गई, बगदाद जला, किताबें दरियाओं में फेंकी गई, इल्म तबाह हो गया। की पूरी तारीख हमें बस 2 बातें सिखाती है। पहली, जब मुसलमान एक हों तो दुनिया बदल देते हैं। दूसरी, जब मुसलमान लड़ें तो खुद भी तबाह होते हैं और दुनिया भी। इस्लाम का असल पैगाम आज भी वही है। रहम, अदल, मोहब्बत और इंसानियत। दोस्तों, इस्लाम की तारीख एक अजीम खजाना है। इसमें दर्द भी है, कुर्बानी भी और उम्मीद भी। अगर हम चाहे तो अपने किरदार से इस्लाम को आज भी रोशन कर सकते हैं। ये कहानी आज खत्म नहीं होती। जब भी कोई शख्स सच बोलता है, किसी की मदद करता है, किसी को माफ करता है, अल्लाह के लिए कोई कुर्बानी देता है, तो इस्लाम की तारीख दोबारा लिखना शुरू हो जाती है।